ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربی رات گئے خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خوب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی، یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عیینہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، اے امیر المومنین، فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری السنانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق عجلہ سے باہر نکلے، بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے تو خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاض مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے میں پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں، میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب کی اطاعت آپ پر واجب نہیں؟ فضیل نے جواب دیا، میری اجازت تو نہیں، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمہ کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا ہے، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے گی۔ ہارون رشید، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیا
सालिम बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन काब अल-कर्ज़ी को बुला भेजा। उनसे कहा कि मैं आजमाइश में डाल दिया गया हूँ, मुझे कोई मशवरा दो। ऐ हारून रशीद, ज़रा अपने गिरेबान मुँह डाल कर देखो। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तो खिलाफत को आजमाइश ख्याल किया, लेकिन तुम और तुम्हारे साथी इसे नेमत समझकर इस पर टूट पड़ते हैं। अब सुनो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को सालम बिन अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, अगर आप चाहते हैं क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से महफूज रहें तो मुसलमानों में जो बड़ी उम्र का है उसको अपने बाप की तरह, जो आपकी उम्र का है उसको अपने भाई की तरह, जो लड़का है उसको अपने फ़र्जंद की तरह समझिए। इस तरह गैर औरतों को अपनी माँओं की तरह और बहनों की तरह समझिए। रजा बिन हया ने कहा, अगर आप क़यामत के दिन हक़ ताला के सामने शर्मसार होना नहीं चाहते तो मुसलमानों के लिए वही पसंद कीजिए जो आप अपने लिए करते हैं, और जिस चीज़ के लिए अपने लिए बुरा समझते हैं उसे मुसलमानों के लिए भी बुरा समझिए। फिर जब चाहे बेखौफ व ख़तर अपनी जान खालिक के हकीकी का सुपुर्द कर दीजिए। ऐ हारून रशीद, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं भी तुम्हें उसी दिन का खौफ दिलाता हूँ जब बड़े बड़े मजबूत कदम डगमगा जाएंगे। अल्लाह तुम पे रहम करे। क्या तुम्हारे साथी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथियों की तरह हैं जो तुमको उन जैसा मशवरा देते हैं? हज़रत फ़ुज़ैल के इरशाद सुनकर हारून रशीद पर रिक्कत तारी हो गई और इस कदर रोया कि गशी तारी हो गई। जब होश आया तो कहा, मज़ीद फरमाइए। फ़ुज़ैल बिन अयाज़, ऐ हारून रशीद, मैं तेरे इस हसीन व जमील चेहरे से डरता हूँ, दोज़ख की आग में झुलस न जाए। याद रख, क़यामत के दिन हक़ ताला तुझसे एक एक मुसलमान की निस्बत सवाल करेगा कि तूने उनसे इंसाफ किया या नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई बुढ़िया किसी रात भूखी सोई होगी तो क़यामत के रोज़ वो भी तेरा दामन पकड़ेगी और तुझसे झगड़ा करेगी। बस इस चेहरे को आग से बचा सकता है तो बचा, और ज़िंदगी के लैलो नहार इस तरह गुजार कि तेरे दिल में अपनी रैयत के बारे में कोई खोट और कीना ना हो। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हाकिम ने इस हालत में सुबह की उसके दिल में अपनी रियाया के ख़िलाफ़ कीना भरा हुआ है, वो जन्नत की बू भी ना सूंघने पाएगा। हारून रशीद ये सुनकर ज़ोर कतार रोने लगे, यहाँ तक कि उसे अपनी सुध बुध न रही। फ़ज़ल बिन रबी ने हज़रत अय्याज़ से कहा, अमीरुल मोमिनीन से कुछ नरमी बरतिए, आपने तो उन्हें मार ही डाला है। अय्याज़ ने फरमाया, ए रबी के बेटे, हारून रशीद को तुम और तुम्हारे साथियों ने हलाक किया है, मैंने उन्हें हलाक नहीं किया। हारून रशीद को होश आया तो उसने हज़रत फ़ुज़ैल से पूछा, आप पर कोई कर्ज़ है? फरमाया, खुदा का कर्ज़ है जिसका वो मुझसे मुहासबा करेगा। बस हलाकत है मेरे लिए जब मुझसे बाज पुरस होगी और मेरी कोई दलील काम ना आएगी। हारून रशीद ने कहा, मैं लोगों का कर्ज़ पूछता हूँ। फरमाया, मेरे रब ने मुझे इसका हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ये हुक्म दिया है कि मैं उसके वादे को सच्चा जानूँ, उसकी इताअत करूँ। हक़ ताला का इरशाद है, मैंने जिन और इंसानों को इबादत के सिवा किसी और गर्ज़ के लिए पैदा नहीं किया। मुझे ना तो उनसे रिज़्क़ हासिल करने की ख्वाहिश है, न मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही राज़िक़ और ज़बरदस्त कुव्वत वाला है। हारून रशीद, ये 1000 दिनार की थैली है, मेरी वालदा की मिरास है और खालिस तय्यब है, इसको कबूल फरमाइए। फ़ुज़ैल, अफसोस मेरी तमाम नसीहतें रायगां गईं, तुमने उनको दिल में जगह न दी। ये माल उसको दो जिसको इसकी ज़रूरत है, लेकिन तुम इसको देते हो जिसको इसकी ज़रूरत नहीं। ये मुझ पर जुल्म नहीं तो क्या है? मैं तुझे निजात दिलाना चाहता हूँ और तू मुझे हलाकत में डालना चाहता है। फ़ज़ल बिन रबी कहता है कि फिर हज़रत फ़ुज़ैल खामोश हो गए। हम दोनों सलाम करके इनकी क़यामगाह से बाहर आ गए। रास्ते में अमीरुल मोमिनीन ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, देखा, मर्दान हक़ ऐसे होते हैं। आइंदा जब मैं तुमसे कहूँ कि किसी मर्द खुदा के पास ले चलो तो तुम इस किस्म के फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जैसे मर्द के पास ले जाया करो।